नमस्कार। आजिकार आलोचना रहस्यात्मक मात्र अल्प समय पाई। ग्रीष्म ऋतु रे आमे गरम अनुभव करू, पुणी शीत ऋतु रे ठंडा लगे, वर्षा ऋतु रे सेही भली, बसंत ऋतु रे आम मन पुणी आनंदित हुए। खाद्य संक्रांति मध्य तदनुरूप निम्ब खाइले पिता लगे, गुड़ बा चीनी खाइले मीठा लगे। ठीक से ही भली अन्य खाद्य पदार्थ मानकर मध्य आमको भिन्न भिन्न रस मिली थाए बा भिन्न भिन्न स्वाद आमे अनुभव करू। सुखद परिस्थिति रे बा आम अनुकूल आमे चाहूथिबा कथा केही कहिले, मधुर कथा केही कहिले आमे सुख अनुभव करू, खुशी अनुभव करू। पुणी जदि केही आम मन को कष्ट देला भली, व्यथित कला भली कथा कहे आमे दुखी हेई पड़ू। आम जीवन एक अनुभवर समष्टि। यह गोटे वाक्य कह जाई पारे। एथिरे असम्मत होबार, एथिरे द्विमत होबार कौनसी कारण नहीं। तेबे समग्र जगत ही अनुभवर कारण एवं आमे प्रत्येक दिन नुआ नुआ अनुभव पाई ही लालायित थाउ। नुआ नुआ अनुभव पाई ही नाना प्रकार प्रपंच रे आमर दैनिक क्रियाकलाप आमे करू। सीधा सड़क भाव रे कहिले आमे प्रत्येक दिन किछि ना किछि कर्म करू, नूतन नूतन अनुभव मानक पाई केवल। अर्थात जी अर्थ पाई करू, जी पदवी पाई करू, जे कौनसी प्रतिष्ठा पाई करू, बा जी कौनसी प्रकार सुख सुविधा पाई जानवाहन, अर्थात आम दैनंदिन जीवन रे प्रयोग होउथिबा समस्त साधन सामग्री, खाद्य पदार्थ, संपर्क, ए समस्त केवल एवं केवल मात्र अनुभव पाई है। एवं यही अनुभव आमको भारी आनंद प्रदान करे एवं आमे एथिरु मुक्त होवा पाई मध्य चाहूँ। काहेकि ना सुखद अनुभव तो आमको भल लगे, मात्र दुखद अनुभव तो आमको भल लगे ना। तेणु यही अनुभव रु आमे मुक्ति मध्य चाहूँ। किंतु प्रत्येक दिन आमर कार्यकलाप, आमर दैनंदिन सकल चेष्टा किछि ना किछि सुखद अनुभव पाई ही होई थाए। तेबे देखिबाकू गले आज पर्यंत आमे जहा किछि अनुभव करिजु बा करूचु, ताहा केवल इंद्रियगत, अर्थात कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय बा अंतरेन्द्रिय, अर्थात शारीरिक स्तर रे एवं मानसिक स्तर रे आमर प्रत्येक दिनर अनुभव पाई नुआ नुआ प्रपंच, नुआ नुआ आयोजन, नुआ नुआ नियम, ए समस्त आम ज्ञात सार रे हेउ बा अज्ञात सार रे हेउ, यह जे केवल अनुभव पाई ताहा अस्वीकार करा जाई न पारे। किंतु यही समस्त अनुभव पाइबा पाई बा दैनंदिन सकल चेष्टा पाई आमको किछि बाट बाट देकी गति करने को पड़े। बास एठी ही रही सबूर चाबिकाठी। आमे प्रत्येक दिन अनुभव करिबा पाई खाद्य पदार्थ हेउ, विषय भोग हेउ, पद पदवी जेकोसी, अर्थात पार्थिवत्व बा जागतिक जेकोसी अनुभव पाई जेते प्रकार आमे चेष्टा करू, ताहा विधि पूर्वक हेई पारे बा अविधि पूर्वक हेई पारे। एइठी बुझिबार कथा
ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାର କଥା ଯିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ସଚେତନ ତାର ଅନୁଭବରେ କେବେ ପ୍ରତିକୂଳତା ଆସେ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅନୁଭବରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ଅନୁକୂଳତା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆଣିପାରେ ନା। ଆଣିପାରେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରିକି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ଅବିଧି ନ ଜାଣିକି କର୍ମରତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ଭେଦ ନ ଜାଣିକି କେବଳ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ସକଳ ସାଧନ ଜୁଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତିକୂଳତା ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ଅସତର ବିଚାର ନ କରି ବିବେକକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କେବଳ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ ଏହି ଅନୁଭବର ସ୍ତରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ବକ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଅନୁଭବରୁ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ସୁଖଦ ହେଉ ବା ଦୁଃଖଦ ହେଉ। ତେବେ ସାର ଅସାର, ଭୁଲ ଠିକ, ନୀତି ଅନୀତି ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣିକି ସକଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଯିଏ ବୁଝେ, ତା ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକର ଅନୁଭବର ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ ବା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେମିତି ବିଷ ଖାଇଲେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଚିନି ଖାଇଲେ ଜଣକୁ ମିଠା ଲାଗେ, ନିମ ଖାଇଲେ ଜଣକୁ ପିତା ଲାଗେ, ତେବେ ଆମର ତ ସକଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁ। ତେବେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ନ ବୁଝିକି ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସିଏ କେମିତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବ? କେହି ନିମ ଖାଇଲେ ଯଦି ତାକୁ ପିତା ଲାଗେ, ଖରା ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଗରମ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶର ବା ବାହ୍ୟିକ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ, ସେତେବେଳେ ତାର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବା ନୀତି ଅନୀତି ବିଚାର ନ କରି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଥିରୁ ସିଏ କେମିତି ଅପ୍ରଭାବିତ ରହିବ? ଏହା ଆଶା କେମିତି କରାଯାଇପାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ନା କୌଣସି ବାହ୍ୟିକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପ୍ରଭାବିତ, ନା କୌଣସି ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ନ ବୁଝିକି କର୍ମ କରିବାରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ ବରଫ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ନିଆଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ମଧୁର କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ତିକ୍ତ ବାଣୀ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି, କଟୁ ବାଣୀ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଛି, ତେବେ ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ ନ ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛେ ତାର ପରିଣାମଟା ଆମେ କେମିତି ଠିକ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ? ଯେ ତାର ପରିଣାମଟା ଠିକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଆଶା ରଖୁଛୁ? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସବୁ ତ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ହିଁ ଧରିବାର ବିଷୟ, ଏଇଠି ହିଁ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଠିକରେ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା କେମିତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକି ଯେତେ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ରହିଛି ସେଥିରେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ଭେଦାଭେଦ ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ଭୁଲ ଠିକର ବିବେକ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିନଥିଲୁ।
ହିତ ଅହିତ ବିଚାର କରିକି ଆମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇନଥିଲୁ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ତାହା ଭୁଲ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କେବେ ବି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଯେ ଠିକରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜୀବନକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ଆଜୀବନ ସେମିତି ଠିକ୍ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଯାହା ଶାରୀରିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅନୁଭବ ତାହା ସୀମିତ, ତାହା ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ। ଏମିତି କେତେ କେତେ ଅନୁଭବ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? କେବଳ ପଦାର୍ଥର ସଂଯୋଗ, ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗ, ପ୍ରପଞ୍ଚର ସଂଯୋଗରେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହିଁ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଭବ? ଏହା ଜାଣିଯିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ହେଉ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁ ତାହା କେବଳ ମାତ୍ର ଅତୃପ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। ସେଥିରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ଏ ଜୀବନ ତ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର ହିଁ। ତେବେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯାହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂର ଅନୁଭବ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମାଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ, ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ସାଧନର ସାମଗ୍ରୀର ସବୁ ଉପଯୋଗ କରିବୁ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କହିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆଡ଼ରେ ଆମେ ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କର୍ମଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁଭବ ଆମ ବ୍ୟତିରେକେ ଭୋଗିବ କିଏ? ଆମ ବ୍ୟତିରେକେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ? ଅନୁଭବ ପଛରେ ଲାଳାୟିତ ହେଇକି ବିବେକକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ? ଏହା ଅନୁଭବ ହେବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଯେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା। ସତ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନୁଭବ, ଯାହା ବିଷୟାତୀତ ଅନୁଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଅନ୍ତରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟର ଅନୁଭବକୁ ବାସ୍ତବ କୁହାଯାଏ ନା। ବୁଦ୍ଧିକୁ, ମନକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର।